बहुत शुक्रिया मेरा नाम बिलाल अहमद है। सब तो पहले तो डॉक्टर शाजिया साहबा बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। मैं मैडम इसबा नमीना साहिबा थोड़े ना थोड़ी जी कुछ इख्तलाफात ने और कुछ सवालात ने। सब तो पहले कि जिस वक्त तुसी गलबात कर रहे सी फील हो रहा सी कि जिस तरह तुसी पर्सनल डेप्रीवेशन एक्सप्रेस कर रहे हो या उन्हों जर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। इट वॉज फीलिंग कि जिस तरह ना तुसी मिरर कर रहे हो अपनी पर्सनल चीज़ों ਨੂੰ। सैकेंडली ये कि तुसी बार बार नापाकी का लफ्ज़ वरत्या कि औरत दे सोशल होना या अपने जज्बात ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮਜ਼ਾਹਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ कि अगर इस्लाम औरत नूं पर्दे दा हुक्म दिंदा है तो इस्लाम मर्द नूं भी निगाहां नीचियां रखण दा हुक्म दिंदा, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन एक रखो तुम ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ क्वेश्चन है क्योंकि जवाब देना थोड़ा जी जी याद भी ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एक मजहब वाला और सेकंड मेरा क्वेश्चन तुसी प्लीज ये वाला एड्रेस कर देना कि तुसी कि औरत जिन्नी सोशल है उन्नी काबिल है। ते प्लीज मैं काबिलियत दी ए डेफिनेशन किते नहीं पढ़ी, मैनू दस दो कि केड़ी डिक्शनरी विच लिखिया होया कि काबिलियत दा मयार सोशल होना, बेशक वो मर्द है या औरत है। काबिलियत वास्ते सोशल होना बहुत ज़रूरी है। तो तुसी क्या कि कितने लिखे है, मेरी विल्सन क्राफ्ट ने क्या है कि faculties of reason need cultivation of women's socialization training and learning। ठीक है, ते मर्द जड़ा है वो अपनी जड़ी virtuous life है जिदे विच इस्तदलाल है, मंतक है, लॉजिक है, जिदे विच उदी क्रिएशन है, वो जड़ा सारा शऊर हासिल करता है कि मैं लोगों को किवें टैकल करना है, मैं अगे किवें लंघना है। वो एक virtuous life जिन्हों असी यूडेमोनिया लाइफ भी कहने हैं। जे उन्हें यूडेमोनिस्ट बनना है ते उन्हों सोशलाइज्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तुसी एक मजहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨॉर्मेटिव ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨॉर्मेटिव ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਟੂ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਹਾਂ ਨੂੰ गलत या सही ਨੂੰ मैं डिफाइन करा। मैं मजहब तो बाहर निकल के अथॉरिटी तो बाहर निकल के गल करांगी क्योंकि मैं हिरेटिक हाँ, मैं इको फैमिनिस्ट हाँ, मैं रेडिकल फैमिनिस्ट हाँ। बाकी तुसी क्या कि मेरे ख्याल नाल तुसी है नापाकी एंड औरत नूं जेड़ा है तुसी क्या कि थोड़ा मोडेस्टी तो हट के वो सोचे तुसी अपनी कोई डिप्रेवेशन जाहिर कर रही है। ते जनाब जूलियन जेनीज ने किया है कि इंसान जड़ा है अद्धा शेर है, अद्धा रक्स है, अद्धा किताब है, अद्धा हिसाब है, अद्धी वो अकल है। ते ए तुहाडे जेहड़े तुसी सवाल पूछने हैं पहले मैं जवाब दे दिते सी। ते इंसान नू अपनी एक जिंदगी नू तवाज़न विच रखण वास्ते ओनू मौज च भी रहना पैंदा है, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਨੋਬਲ ਵੂਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਲਾ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋਡੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, कितने मैनू बेबाकी च रखना है, कितने मैनू बेबाकी नू कढ़ना है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਦਾ यूडेमोनिस्ट बन सके, एक विरचुअस जड़ी है ना वो बन सके। जान जिक्विस ने कहा कि कोई भी बंदा जड़ा है ना वो
ਵਿਰਚੁਅਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਮਰਦ ਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਡੇਮੋਨਿਸਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹਟਾਏਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ